ईशं यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रीछन्दं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दम् घोरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधाकृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजो कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायुताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानुकृपानिधे गौरे प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिननेत्राय विनोबाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेमी भक्तिप्रदे देवी
राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदरेणुमभिघ्नश यशां घुरी कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् बधुरायणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रिति तन्मयातयतर्वयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण जय गौर भक्त वृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। আমার শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী কিশোরী নয়ন তারা আমার শয়নে কিশোরী স্বপনে কিশোরী কিশোরী নয়ন তারা আমার জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী কিশোরী গলারো হারা কিশোরী গলারো হারা আমার জীবনে কিশোরী মরণে কিশোরী কিশোরী গলারো হারা কিশোরী গলারো হারা কিশোরী বিহানে না বাঁচি পরাণে কিশোরী বিহনে না বাঁচি পরাণে কিশোরী করিলাম কিশোরী বিহনে না বাঁচি পরাণে কিশোরী করিলাম আমার কিশোরী ভজিয়া জনম যাবুক কিশোরী ভজিয়া জনম যাউক চুনা চাহিয়ে
কিছু না চাহিয়ে কিশোরী ভজিয়া জনম যাউক কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আমার কিশোরী সাধন কিশোরী ভজন কিশোরী সাধন কিশোরী ভজন কিশোরী কল্প তরু কিশোরী সাধন কিশোরী ভজন কিশোরী কল্পতরু আমার কিশোরীর নামে উপাসনা হবে কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু আমার কিশোরী নামেতে উপাসনা হবে কিশোরী জগত গুরু কিশোরী জগত গুরু আমি কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী পুরাবে কিশোরী ভজনে থাকি বৃন্দাবনে কিশোরী পুরাবে আমার বুঝিলে পারে নর ঘরে বুঝিলে কিশোরী হে নর হরি ভজিলে কিশোরী ব্রজভূমে হবে ব্রজভূমে হবে হে নর হরি ভজিলে কিশোরী ব্রজভূমে হবে ব্রজভূমে হবে বাস। जय जय श्री राधे श्याम। राधे जर्जम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचित् अरण्यजनप्रियस्य अप्राक्ष्मो तत्प्रभृति नन्न समक्षमज्ञ स्थातुं तयाभिरमितावत परयामो। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंदेर बांगमय विग्रह
এই শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে 29তম অধ্যায় 36 সংখ্যক শ্লোক মন্ত্রে পরম পূজ্যপাদ পরমহংস চূড়ামণি শ্রীমৎ সুখদেব গোস্বামী গঙ্গা তটে তাঁর সম্মুখে গললগ্নিকৃত বাসে উপবিষ্ট ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত মরণশীল মানুষের কর্তব্য কি? এটি প্রশ্ন ছিলেন মহারাজ পরীক্ষিতের। আর সেই কর্তব্য অতি সহজে কিভাবে সার্থক করা যায় বা সিদ্ধি লাভ করা যায়, তার উত্তরে সুখদেব গোস্বামীপাদ বললেন, মহারাজ, সমস্ত জীব, বিশেষত মানব দেহধারী জীব মাত্রেরই কর্তব্য একটাই, অন্য কিছু নয়। সেটি হচ্ছে তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান হরির ঈশ্বর শ্রোতব্য কীর্তিতব্যস্য স্মর্তব্যস্য তা ভয়ম। এই মরণশীল মানুষ, আমরা যখন জন্মগ্রহণ করেছি তা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যুটাও জন্মগ্রহণ করেছে। আমিও চলছি, আমার মৃত্যু চলছে। চলতে চলতে ওর যখন সময়কাল শেষ হয়ে যাবে, তা আমি ওকে সঙ্গে এনেছিলাম, এইবার ওই আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তা এই যে একটি বাস্তব সত্য, মৃত্যু, জন্মের মধ্য দিয়ে কি করতে আসি আর মৃত্যুর দরজা দিয়ে আমরা কোথায় বা যাই, কি বা পাই, এটি প্রশ্ন পরীক্ষিত মহারাজ। তার উত্তরে একটাই বললেন যে, মহারাজ, শ্রোতব্য, কীর্তিতব্য এবং স্মর্তব্য, তিনটি ভজনাঙ্গের কথা বললেন। অর্থাৎ তিনটি ভজনাঙ্গকেই আমাদের অবলম্বন করতে হবে, তবেই সিদ্ধি লাভ হবে। এককে ছাড়া অপর নয়, অপরকে ছাড়া এক নয়। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ, বা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন, আর শ্রবণ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণম। তা সেই কীর্তনের বিষয়, শ্রবণের বিষয় আর স্মরণের বিষয় কি না? সর্বাত্মা ভগবান হরি ঈশ্বর, চারটি বিশেষণ দিয়ে যিনি শ্রোতব্য তত্ত্ব, তার পরিচয়টা প্রদান করলেন সুখদেব গোস্বামীপাদ। যে যার কথা শুনতে হবে, যার নাম গুণ লীলা কীর্তন করতে হবে, আর যার নাম গুণ লীলা স্মরণ করতে হবে, তিনি কে? সর্বাত্মা, জগত ব্যাপক হরি। ব্রহ্মস্তম্ভ কীটানুকীট
দৃশ্য অদৃশ্য যত জীব বা প্রাণী রয়েছে প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরচারী পুরুষ রূপে তিনি বিরাজ করছেন। চেতন অচেতন দুই প্রকার জীবের মধ্যে আবৃত চৈতন্য, যেমন ইট পাথর এর মধ্যেও প্রাণ আছে, চেতনা আছে, কিন্তু একে বলা হচ্ছে আবৃত চৈতন্য। এই অসংখ্য অনুচৈতন্য পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তাই একটা স্থূল পদার্থ আমরা দেখি। সেখানেও সর্বাত্মা ভগবানের অস্তিত্ব রয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন ভগবান। ভগবান হচ্ছে ছটি ঐশ্বর্য যার মধ্যে রয়েছে এক। দ্বিতীয় হচ্ছে ভক্তি সাধনার দ্বারা তিনি একমাত্র গ্রাহ্য, জ্ঞান যোগ কর্মাদির দ্বারা নয়। তাই ভগবানের যে স্বরূপ ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়, ধরা যায়, তিনি ধরা দেন, সেই স্বরূপটাই পরিচয় হচ্ছে ভগবান। তাহলে তিনি সর্বাত্মা, আবার তিনি ভগবান, আবার তিনি ঈশ্বর। ঈশ্বর বলা হচ্ছে কেন না, তিনি হচ্ছেন সর্বনিয়ন্ত্রক। তাঁর ইচ্ছাতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হচ্ছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় হচ্ছে। যার ইচ্ছা না হলে বৃক্ষের একটি শুকনো পত্র খসে পড়বে না। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জইছে নাচায় তৈছে করে নিত্য। তিনি হচ্ছেন মূল, তার অঙ্গুলহীনরে চন্দ্র সূর্য উদয় অস্ত হয়। আন্নিকতি বার্ষিকতি নিয়ে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য বিঘূর্ণিত হচ্ছে, ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। মহাকাল রূপে জীবের কর্মফল ভোগ করার জন্য তিনি ছুটছেন। এই জন্য তিনি ঈশ্বর এবং এই ঈশ্বরত্বটি পরিপূর্ণভাবে তাতেই নিত্য বর্তমান, আর অন্য কোনো ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে নেই। সর্বশেষ বললেন সুকমণি হরি। এই হরি শব্দের দ্বারাই তার অগাধ অনন্ত কারুণ্য গুণের সংবাদটি প্রকাশিত হল। কেননা হরি শব্দের অনুবাদ করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। হরি শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম সর্ব অমঙ্গল হরে এই এক, তাই তিনি হরি, আর প্রেম দিয়া হরে মন। জীবের চিরবাঞ্ছিত যে প্রেম, সেই প্রেমটি প্রদান করে প্রেমের আকর্ষণে ভক্তের হৃদয়কে চিরকালের জন্য তিনি আত্মসাৎ করে রেখে দেন, তাই তিনি কৃষ্ণ। সুকমণি বললেন মহারাজ, এই চারটি বিশেষণ যুক্ত যে তত্ত্ব বা আরাধ্য, তাকে শ্রবণ করতে হবে, কীর্তন করতে হবে এবং স্মরণ করতে হবে। মহারাজ পরীক্ষিত সঙ্গে সঙ্গে ব্রত গ্রহণ করলেন, প্রায় উপবেশন ব্রত, অর্থাৎ আমি আহার করব না, পিপাসায় জলপান করব না, নিদ্রাগত হব না, মলমূত্র ত্যাগ করতে যাব না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো 7 দিন তিনি যে এক বিন্দু জলও বদনে দিলেন না, এক কণা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলেন না,
তিনি অবশ বিবশ কি দুর্বল হয়ে পড়লেন? না, তিনি দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে নিজে আশ্চর্য হয়ে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন যে গুরুদেব কি আশ্চর্য, 7 দিনের মধ্যে 4-5 দিন অতীত হয়ে গেল, আমি যে এক বিন্দু জল গ্রহণ করি নাই, এক দানা খাদ্য গ্রহণ করি নাই, কিন্তু আমি তো সতেজ প্রাণবন্ত হয়ে প্রাণ খুলে শ্রবণ করে চলেছি। এর রহস্য কি? মানুষ একবেলা যদি অনাহারে থাকে, দুর্বল হয়ে পড়ে, আর আমার সপ্তাহ পূর্ণ হতে চলল, আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই, এতেই বুঝলাম যে হরি গুণ কীর্তনহি আত্মন ঘাসম। ক্ষুধার্ত আত্মাকে যদি খাদ্য দেওয়া হয়, তাহলে মনের আর দেহের খাদ্যের কোনো দরকার হয় না। কি একাগ্র নিয়ে, কি অনুরাগ নিয়ে, আর কি অনুভূতি নিয়ে শ্রবণ করে চলেছেন মহারাজ পরীক্ষিত। রাসলীলা যেন মূর্তিমন্ত দেখতে পাচ্ছেন, শোকমণিও যেমন দেখে দেখে বলছেন, আর গুরুদেবের মুখে শ্রবণ করে করে মহারাজ পরীক্ষিত দর্শন করছেন লীলা। ওই দেখো গোপীদের মুখ খুলেছে। এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ছিল বহু প্রত্যাশিত, যে ওদের হৃদয় ভাণ্ডারের মধ্যে আমার জন্য কি সম্পত্তিটি একেবারে তালাবদ্ধ হয়ে আছে। গোপীনাথের মন প্রফুল্লিত। গোপীগণ যখন প্রাণের কথা খুলে বলছেন, তা বর্তমান শ্লোকে সুকমণি বলছেন, মহারাজ গতকাল আমরা শ্রবণ করেছি যে গোপিকাগণ বলছেন যে তুমি আগুন লাগিয়েছ, কামানলকে জ্বালিয়েছ, আর নিভিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটাও তোমার। তা নিভিয়ে দেওয়ার দ্রব্যই হচ্ছে তোমার অধরামৃত। তাই অধরামৃত দিয়ে তুমি আমাদের এই কামানলের দাহ থেকে উদ্ধার করো, হে শ্যাম সুন্দর। তখন যেন একটু মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, চাইলে তো পাওয়া যায় না, তোমাদের যেমন ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই, আমারও কি নেই? আমি কি করে দেব বলো? আমি হলাম পরপুরুষ, তোমরা হলে সতী সাধ্যী রমণী। কাজে যে বস্তু আদান প্রদান হয় একমাত্র সতী আর পতির মধ্যে, অন্য স্থানে আদান প্রদান হয় না। এই জন্য আমি তোমাদের কষ্টে অনুতপ্ত, কিন্তু প্রতিবিধানের জন্য যেটি চাইছো এটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি তোমাদের এই কামানল অধর রসেই নির্বাপিত হয়, তাহলে আমার কথা শোনো, তোমরা একেবারে সবাই সতীসাধ্যী। আমি বলছি ঘরে ফিরে যাও, আর তোমাদের গৃহে গৃহে পরম সুন্দর গৃহপতিগণ রয়েছেন, তাদেরকে বলো, তারা তোমাদেরকে অধর রসে সিঞ্চন করে কামানল নির্বাপন করে দেবে। এ যেন মৃদু হাসতে হাসতে ভগবান ভঙ্গি করে বললেন। গোপীরা বলছেন, দেখো বাঁকা স্বভাব যায়নি, এখনো কেমন ঠেস দিয়ে দিয়ে
ওই আমাদের মুখটা বারবার ঘরের দিকেই ফেরানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শোনো, তোমার কথা শুনলাম, সম্বোধন করছেন, হে অম্বুজাক্ষ, অর্থাৎ হে পদ্ম পলাশ লোচন, আমাদের প্রীতম, আমরা কোথায় যাব বলো তো? যেদিন তোমার এই চরণ আমাদের বক্ষে প্রাপ্ত হয়েছি। কেমন চরণ? তব পাদতলং রময়া দত্তক্ষণং। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি শ্রীমন মহাদেব পর্যন্ত যাকে আরাধনা করে এবং প্রতিব্রতার শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী, সেই রমা অর্থাৎ মা লক্ষ্মী, সে তোমার এই চরণ মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করে চলেছে এবং দৈবক্রমে এক মুহূর্তের জন্য যদি পায় দত্তক্ষণম, তাহলে এক অভিনব উৎসবের আনন্দে তার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এমন যে লক্ষ্মী দেবীরও আকাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশিত তোমার যে চরণ, শুধু তাই নয়, অরণ্য জনপ্রিয়স্য। আমরা বৃন্দাবনে মহাভাগ্যবতী। কেন? এটা তো বন, এটা শহর নয়, এটা বন। আর এই বনে আছে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পদ, ঘাট, মৃত্তিকা, আছে কণ্টক, কাকর, গুল্ম, সব। কিন্তু কি আশ্চর্য হে প্রীতম, তোমার চরণ সবারই প্রিয়। একটা কঠিন কঙ্কর, সেও কাঁদে যে আমি কাকর শুধু বেদনায় দিই, তাই হে শ্যামসুন্দর, তা আমি কি চিরকাল এরকম বেদনা দিয়ে অবাঞ্ছিতই থেকে যাব? কোনোদিন একটু তোমার চরণের পরশ পাবো না? একটু চরণ দিও, তখন আমি নরম হয়ে যাব, তোমাকে ব্যথা লাগতে দেব না। হে প্রীতম, এইভাবে অরণ্যের প্রত্যেকটি কঙ্কর, ধূলিকণা, পথের দুই পাশে যত দুর্বাদ থেকে আরম্ভ করে যত তৃণ এবং গুল্ম রয়েছে, দিবানিশি তোমার সেই চরণ স্পর্শ পেয়ে তারা কৃতকৃতার্থ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অরণ্য জন, এই বৃন্দাবনের যত ব্রজবাসীগণ নানা সম্বন্ধ সূত্র ধরে এবং নানা উপায়কে অবলম্বন করে তোমার সেই চরণ স্পর্শ করছে, সেবা করছে। অপ্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি। আমরাও জানি না কোন কত যুগ যুগান্তর তপস্যা করেছিলাম, একবার হলো তোমার ওই চরণ আমাদের বক্ষের মাঝে আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। অদ্ভুতভাবে প্রাপ্ত হয়েছি, কেউ বঞ্চিত নয়। তোমার চরণ সংলগ্ন কুমকুম যা এই ব্রজ গোপিকাগণের বক্ষেই থাকে, সেই বক্ষে যখন চরণ ধারণ করে তখন বক্ষের কুমকুম তোমার চরণ সংলগ্ন হয়। তারপরে তুমি যখন নগ্ন পদে গোচারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করো, তখন সেই কুমকুম লেগে যায় ঘাসে, তৃণে, তৃণ তখন ধন্য হয়ে যায়।
তারপরে গভীর অরণ্যে পুলিন্দ জাতি, বন্য জাতি বাস করে। মহাভাগ্যবতী পুলিন্দ রমণীগণ সেই তৃণেতে কুমকুম লেগে থাকা দেখে তাদের কৌতূহল হয়, তারাও আমাদের মতো কামার্ত হয়ে পড়ে। তারপরে সে তোমার চরণস্থিত কুমকুম যা তৃণে লেগে গেছে সেখান থেকে তারা তুলে নিয়ে বক্ষে প্রলেপ দেয়, গণ্ডস্থলে প্রলেপ দিয়ে তাদের স্মরজ্বালা নিবৃত্তি করে। তাই হে শ্যামসুন্দর, আমরা সেই চরণ প্রাপ্ত হয়েছি। তা যে চরণ প্রাপ্ত হয়েছি, তোমার চরণে বিকে গিয়েছি এবং তোমা কর্তৃক আমরা আনন্দিত হয়েছি, সেই মন প্রাণ নিয়ে অনেক গৃহপতির কাছে কখনো আমরা পারব না, সেটা সম্ভবই নয়। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, হ্যাঁ, গোপীগণ যে কথাটা বলছেন এই কথাটাই বলেছিলেন দ্বারকার মহিষীগণ, যে যারা একবার গোবিন্দের সেবা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে, গোবিন্দের চরণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়েছে, তাদের আর গৃহপতির সম্বন্ধ অবাঞ্ছিত। কেমন অবাঞ্ছিত সেই কথাই বলছেন রুক্মিণী একদিন শ্রীকৃষ্ণকে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলছে যে তোমাকে তো তোমার দাদা শিশুপালের সঙ্গে বিয়ের মনস্থ করেই ছিল, তা তুমি তো বাগদত্তা, আর শিশুপালও তো মনে মনে তোমাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেই নিয়েছে। সেই জন্য তুমি অনুরোধ করেছিলে, তাই তোমাকে উদ্ধার করে তোমার বাক্য রক্ষা করলাম। তুমি যদি এখন ইচ্ছা করো তাহলে আমি আবার তোমাকে শিশুপালের কাছে পাঠিয়ে দিই। এই কথা যখন বললেন তখন কি অদ্ভুত একটি কথা বললেন রুক্মিণী দেবী, বলে, হে পরমপতি, আবার কোন পতির কাছে তুমি পাঠাবে? ত্বক সুস্ম রোম নখ কেশ পিনদ্দম অন্তর মাংসাস্থি রক্ত কৃমি বিট কফ পিত্ত বাতম জীবোৎসবং ভজতি কান্তমতি বিমূঢ়া ইয়াতে পদাব্জ মকরন্দ মজিক্ষৃতি স্ত্রী। অর্থাৎ যে ভাগ্যবতী রমণী একবার তোমার চরণ বক্ষের মাঝে একবারও ধরেছে, যে মহাভাগ্যবতী রমণী তোমার চরণের সৌগন্ধ আঘ্রাণ নিয়েছে, চুম্বন করেছে, সেই স্ত্রীলোক কি কখনো ত্বক শ্বশ্রু রোম নখ কেশ পিনদ্ধম, এটা হচ্ছে বাইরে, আর ভেতরে মাংস অস্থি রক্ত কৃমি বিট কফ পিত্তপাত, এই হচ্ছে আমাদের দেহতত্ত্ব। এই শরীরের উপরে কি আছে না, চামড়া আছে, লোম আছে, তারপরে নখ আছে, চুল আছে, এটি বাইরে। আর ভেতরে কি আছে? মাংস আছে, হাড় আছে, রক্ত আছে, কৃমি আছে, বিষ্ঠা আছে, মূত্র আছে, কফ আছে, পিত্ত আছে। এছাড়া এই শরীরটার মধ্যে কি আছে? আর অন্য কোনো তো দুর্লভ কোনো বস্তু নেই। তাই এই দেহটা আর একটা মরা দেহ পার্থক্য নেই। তাই হে শ্যামসুন্দর, যে রমণী তোমার চরণের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয় নাই, সেই এই ধরনের
নিকৃষ্ট পদার্থে পরিপূর্ণ সব দেহের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য লালায়িত হয়, তাকে স্বামী বলে বরণ করতে চায়। আর যারা একবার তোমার চরণে স্পর্শ পেয়েছে, ঘ্রাণ পেয়েছে, তারা আর কখনো এই রক্তে মাংসে গড়া গৃহপতিকে পতিরূপে বরণ করে নিতেই পারবে না, একেবারেই পারবে না। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, এই যে গোপিকাগণ বলছেন যে আমাদের স্বামীর কাছে গিয়ে কি লাভ, সে তো এই তত্ত্ব ছাড়া কিছু নয়। এই জন্য তুমি কি করে বলছো যে তুমি অধরামৃত সিঞ্চনের দ্বারা আমাদের কামনা নির্বাপন না করে স্বামীদের কাছে পাঠাচ্ছ? গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে তাকিয়েই থাকলেন, কিচ্ছু বললেন না। তখন গোপীগণ বলছেন, দোহাই শ্যাম, আমরা যেখানে আত্মসমর্পিতা হয়েছি, তুমি গ্রহণ করো না করো সেটা আলাদা কথা, কিন্তু তাই বলে অনিত্য স্বামী আর অনিত্য সংসারে তুমি ফিরে যেতে বলো না। এটি আমাদের অনুরোধ। আমরা সেই চরণেতেই একেবারে শরণাগত হয়েছি। সমস্ত কিছু বিকে দে কোন চরণ? শ্রীর যৎ পদাম্বুজ রজসকমে তুলস্যা লব্ধবাপি বক্ষসি পদম কিল ভৃত্যজিষ্টম যস্যাশাবীক্ষণ কৃত অন্নশির প্রয়াস স্তদ্মদ বয়ঞ্চ তাপ পাদরজ প্রপন্না। কোন চরণ? না স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী। কোন লক্ষ্মী দেবী? না লব্ধবাপী বক্ষসি পদম, যিনি বৈকুণ্ঠনাথ শ্রী নারায়ণের বক্ষে বিরাজ করেন, সেই লক্ষ্মী দেবী পর্যন্ত তোমার চরণ পাবার জন্য আরাধনা করছে। একেবারে পতিব্রতা শিরোমণি যারে কহে বেদবাণী, সে তোমার চরণ আরাধনা করছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে দেবী হয়ে, দেবী তত্ত্ব হয়ে লক্ষ্মী দেবী তোমার চরণ অভিলাষ করছে। আবার তোমার সেবিকা তুলসী দেবী, সে নিরন্তর তোমার ওই চরণ সেবায় তার জীবনের ব্রত সংকল্প। আর তুমিও চরণে তুলসী না পেলে তুষ্ট হও না। তার সঙ্গে সঙ্গে যে ভক্তগণ রয়েছেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ভক্ত, তারাও তোমার মস্তকের বা করকমলের ভজন করে না শ্যাম, তোমার চরণেরই ভজন করে এবং তোমার চরণ রেণু পাওয়ার জন্য নিরন্তর তারা লালায়িত প্রার্থনা করে। তা তেমনি তাদেরকে তুমি বঞ্চিত করো নাই, তাদেরকে তুমি অধিকার দিয়েছ, আর তারাও কৃতকৃতার্থ হয়েছে তোমার পদরেণু প্রাপ্ত হয়ে। তা তুমি সবাইকে কৃতকৃতার্থ করলে, আর আমরাই বা কেন বঞ্চিত থাকব? হে শ্যাম, আমাদেরকে তুমি বঞ্চিত করো না, এই চরণে আমাদের নিবেদন। আমরা অন্য কিছু চাই না, কেবল তোমার ওই চরণের সেবা সৌভাগ্য পেতে চাই।
তারপরে গোপীগণ বলছেন, তন্ন প্রসিদ বৃজিনর্দনতে অঙ্ঘ্রিমূলম প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতিস্তদ উপাসনাশা তৎসুন্দরং স্মিত নিরীক্ষণ তীব্র কাম তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণং দেহি দস্যম। তুমি হলে বৃজনার্দন। তা বৃজিন অর্দন, বৃজিন শব্দে হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিপদ, ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনা। এই নানাবিধ বিড়ম্বনা বিপদ আপদকে বলা হয় বৃজিন। তা যতই বিপদ আসুক, কায় মন বাক্যে যদি পাপি তাপি জীবনে যাই হোক, একবার হে গোবিন্দ বলে তোমার চরণে শরণাগত হয়, তাহলে তুমি কি করো না, সমস্ত বিপদের আক্রমণ থেকে তাকে উদ্ধার করো। শরণাগত হয়ে গেলে তুমি তখন আর পাপ আর পুণ্য কতটা আছে এটার বিচার করতে যাও না, দেখো না। শরণাগত হয়ে গিয়েছে, মা ভয় আর ভয় নাই, আমি আছি। তো এমন যে সর্ব বিপদ হরণকারী প্রীতম তুমি, সেই তোমার যে অভয় চরণার বিন্দ, যে চরণ প্রাপ্ত হলে পাবার আর কিছু বাকি থাকে না। দেখো, আমরা তোমার সেই চরণ পাওয়ার জন্যই এসেছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নাই। একমাত্র তোমার ওই চরণ পাবো, পেয়ে আমরা কৃতকৃতার্থ হব। আর এই চরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকাটাই হচ্ছে বিপদ। তাই হে বিপদ হারিন, তুমি আমাদের উপরে প্রসিদ্ধ। কাঁদতে কাঁদতে গোপিকাগণ বলছেন, একটু তুমি প্রসন্ন হও, একটু কৃপা দৃষ্টিতে দেখো, বারবার উপেক্ষা করে আমাদেরকে ঘরে যেতে বলো না। কেন? তাতে কি হলো তোমাদের? না দেখো, তৎসুন্দর স্মিত নিরীক্ষণ তীব্র কাম তপ্তাত্মনাম, আমাদের ভেতরটা ঝুলে যাচ্ছে, আমরা দগ্ধ মানা। আগেও তোমাকে বলেছি যে আগুনটা তুমিই লাগিয়েছ। কিভাবে লাগিয়েছ? তৎসুন্দর স্মিত। মানুষ সুন্দর থাকে, মানুষের মুখে হাসিও থাকে, কিন্তু সেই মুখ আর সেই হাসিটা দেখে কেউ কি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে ইহকাল পরকালের কথা সব ফেলে দিয়ে একেবারে চিরকালের জন্য আত্মসমর্পণ করে? কি যে তোমার অদ্ভুত ওই বদন মাধুর্য, আর তাতে আবার ওই হাসি। তাই তৎসুন্দর স্মিত আবার নিরীক্ষণ, এতে আমাদের কামানল দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত হয়েছে এবং তপ্তাত্মানাম, আমরা জ্বলছি। তাহে পুরুষভূষণ, সমস্ত জগতের পুরুষগণের মধ্যে তুমি হচ্ছে শিরোমণি। দেহি দাস্যম, আর আমরা কিচ্ছুই চাই না, তোমার চরণে শুধু একটু দাসিত্ব পেতে চাই সব, এই আশা নিয়েই আমরা এসেছি। এক এক করে মনের কথাটাই বলছেন, প্রশ্ন করছেন মহারাজ পরীক্ষিত গুরুদেব, এরা দেহি দাস্যম বললেন কেন? কেন মহারাজ পরীক্ষিত? না, যদি বিচার করা হয় তাহলে
সেবা সংক্রান্ত চতুর্বিধা ভক্তিরস, দাস্য ভক্তিরস, সখ্য ভক্তিরস, বাৎসল্য ভক্তিরস আর মধুর ভক্তিরস। তো 4 প্রকার ভক্তিরস আর 4 প্রকার ভক্ত, আর তাদের সেবার প্রকরণও 4 প্রকার। তো তার মধ্যে যে দাস্য ভক্তি রস বা তাদের মুখ্য হচ্ছে দাস্য ভক্তি, আর দাস্য মানে সেবা। যেমন বৃন্দাবনে রক্তক পত্রক ইত্যাদি শত শত দাস রয়েছেন, এদের ভক্তিটা দাস্য ভক্তি, আর এটা শ্রীকৃষ্ণের দাসই বটেন। কিন্তু এরপরে সখ্য ভক্তি, তো সেখানে তাদের সখাত্মটাই প্রধান। শুধু শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। তা সেখানে তো দাস্য নাই, থাকলে ওটা সখ্য হবে কি করে? তাহলে দাস্যের দাস্য আছে, আর সখ্য প্রেম ভক্তির ভক্তের আছে সখ্য, আর বাৎসল্য প্রেম ভক্তির আছে বাৎসল্য স্নেহ, আর মধুর যে ভক্তি রস, সেই ভক্তি রসে আছে নিজাঙ্গাদির দ্বারা সম্ভোগাত্মক ভক্তি, ভগবানের সেবা করা। তা দাস্য ভক্তি তো একমাত্র দাসেদের জন্যই, সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর, এখানে তো দাস্য ভক্তি নেই। তা এই মধুর রসের নায়িকা গোপিকাগণ গুরুদেব কি আবার বলছেন পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম, হে পুরুষ ভূষণ, তোমার চরণে আমাদের দাস্য দাও, দাস্য দাও, দাস্য দাও। এর তাৎপর্য কি? এটা কি রসবিপর্যয় ঘটল না? সুকমণি বলছেন, মহারাজ তোমার যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের একদিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বলেছ, এটা উপেক্ষা করা যাবে না, খণ্ডন করা যাবে না, ঠিক। কিন্তু দাস্য ভক্তিটি এমন একটি ভক্তি, জানো, এই সব রসকে অবলম্বন করতে পারে। দাস্য রস সখ্যকে, বাৎসল্যকে এবং মধুরকে আশ্রয় করতে পারে, আর যখন আশ্রয় করে তখন ক্রমে ক্রমে তার উৎকর্ষতা বাড়ে। এই দাস্য ভক্তি যখন সখ্যের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন শুধু দাস্যের চাইতে সখ্যের দাস্য আরো সুখের হলো। আবার এই দাস্যটা যখন বাৎসল্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল, তখন এই দাস্যটি আরো মধুর হয়ে গেল। সর্বোপরি এই দাস্য যখন শৃঙ্গার রসকে আশ্রয় করল, তখন এই দাস্য রসের একেবারে সর্বাত্মক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হলো। এটি আমরা জানবো কি করে? না, কলিযুগেতে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী পাদ যখন অদ্বৈত তত্ত্ব বলছেন, তখন অদ্বৈতাচার্যের নিত্য দাস্য ভাব শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি। যদিও তিনি বয়সে জ্যেষ্ঠ, সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ, তিনি মহাপ্রভুকে এনেছেন, কিন্তু তবুও তার দাস্য ভাবটি শ্রেষ্ঠ। সেই তত্ত্বটি বলতে গিয়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদ দেখিয়ে দিয়েছেন দৃষ্টান্ত দিয়ে, যে দাস্য ভক্তি কি করে সখ্যের মধ্যেও আছে, বাৎসল্যের মধ্যেও আছে এবং মধুর রসের মধ্যেও আছে। কৃষ্ণ প্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব গুরু সম লঘুকে করায় দাস্য ভাব।
ইহার প্রমাণ শোনো শাস্ত্রের ব্যাখ্যান, মহানুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ। অন্যের কা কথা ব্রজে নন্দ মহাশয়, তার সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয়। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, দেখো জগৎ, নন্দ মহারাজ তো গুরু কার? গোবিন্দের জন্মদাতা গুরু। তা এত বড় যিনি গুরুস্থানীয় পরিকর, শুদ্ধ বাৎসল্যেশ্বর জ্ঞান নাহি যার, তাহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার। সেই নন্দ মহারাজ পর্যন্ত দাস্য ভক্তি প্রার্থনা করছেন। কখন কোথায়? ভাগবতে শ্লোকেই বলা আছে, যখন উদ্ধব গেলেন, উদ্ধবকে দেখে এইবার নন্দ মহারাজ তো ব্যাকুল হয়ে গেলেন। গোপালের স্মৃতিতে অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে গেল, কাঁদতে লাগলেন, অনেক কিছু করতে লাগলেন। তা দেখতে দেখতে উদ্ধবের আর সহ্য হচ্ছে না। হায় হায়, আমি কোন ভাষায় সান্ত্বনা দেব? শেষে ভাবলেন যে কৃষ্ণ যে কেবল রক্তে মাংসে গড়া এদের একটা সন্তান নয়, তিনি এতেচাংশ কলাপংশ কৃষ্ণস্থ ভগবান স্বয়ং। এই ধারণাটা যদি নন্দ বাবার মধ্যে এনে দিতে পারি, তাহলে তখন কৃষ্ণের জন্য, পুত্র জ্ঞানে কৃষ্ণের জন্য যে বিরহ, সেটি প্রশমন হবে। তাই প্রমাণ দিয়ে উদ্ধবজি কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, এই কথাটা যখন নন্দ মহারাজকে বললেন, তখন তো মহারাজ মূর্ছা প্রায় হয়ে গেলেন। কি বললে উদ্ধব? আমাদের একটাই দুঃখ ছিল, পুত্র হারানোর দুঃখ, আর তার উপরে তুমি আরো ভয়ঙ্কর দুঃখ চাপিয়ে দিলে, পুত্র হারানোর দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান হারানোর দুঃখ। অনেক কান্নাকাটির পরে তখন চিন্তা করে ভাবছে যে না, উদ্ধব যেটা বলছে গর্গাচার্য তাই বলেছিল। তখন তিনি সেই কথা বললেন যে দেখো, গোপাল যদি ভগবানই হয়ে থাকে উদ্ধব, তাহলে তার চরণে যেন আমার চিরকাল মতি গতি থাকে। এই এত বড় যিনি বাৎসল্যের শিরস্থানে রয়েছেন, তিনি দাস্যভাবে তার সেবা প্রার্থনা করছেন। তেহ রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে, তাহার শ্রীমুখ বাণী তাহাতে প্রমাণে। শোনয় উদ্ধব সত্য কৃষ্ণ আমারও তো নয়, তেহ ঈশ্বর হেন যদি তোমার মনে লয়, তথাপি তাহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি, তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হোক মোর মতি। মনসবৃত্ত ন সুকৃষ্ণ পদাম্বুজাশ্রয়া, বচোভিধায়িনী নিনামাং কায়স্তৎপ্রভাব নদিষু। হে উদ্ধব, নিরন্তর যেন তার পদে মতি থাকে। তাহলে এটা হলো বাৎসল্যের দাস্য। শ্রীদাম আদি ব্রজে যত সখার নিচয়, আর ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন কেবল সক্ষময়। কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ, তারা দাস্য ভাবে করে চরণ সেবা। এই দেখো, তাহলে বাৎসল্যের দাস্য যে আছে সেটা আমরা পেলাম, আবার সখ্যরসেও দাস্য আছে। সেই কথাই বলছে, তারা দাস্য ভাবে করে চরণ সেবন। কারা? সখারা। ভাগবত বলছেন, পাদ সংবাহনং চক্রু কেচিত্তস্য মহাত্মন, অপরে হত পাপমান ব্যজনে সম বিজয়। অর্থাৎ ক্লান্ত শ্রান্ত গোবিন্দকে পত্র পল্লবের শয্যায় শয়ন করে দিয়ে
সব সখাগণ কৃষ্ণের চরণ তলে বসে কৃষ্ণের চরণ সংবর্ধন করতে লাগলেন। এখানে দাস্য ভক্তি। আবার কোনো কোনো সখা পল্লব দিয়ে বেজন করতে লাগলেন। এইসব হচ্ছে দাস্য ভক্তি। তাহলে বাৎসল্যেও দাস্য আছে, সখ্যেও দাস্য আছে। এইবার মধুরে দাস্য কেমন? কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ, যার পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন, তা সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন, তারা আপনাকে করে দাসী অভিমান। এই যে ব্রজ গোপিকা বৃন্দ, এদের তো মধুরারতি, কিন্তু এরা পর্যন্ত নিজেকে কৃষ্ণ দাসী, কৃষ্ণ কান্তা মনে করেন না, কৃষ্ণ দাসী মনে করেন। ব্রজজনার্তি হন বীরযোষিতাং, নিজ জনস্ময় ধ্বংসন স্মিত, ভজ সখে ভবত কিঙ্করি স্মন, জলরুহালং চারু দর্শয়। এই যে ভবত কিঙ্করি, তারা বললেন না যে আমরা তোমার প্রেয়সী বা নায়িকা, আমরা তোমার দাসী, আমরা তোমার দাসী। এই দাসীগণের দুঃখ একবার অনুভব করে তোমার বদন দর্শন করা। তাহলে মধুরেও দাস্য ভাব রয়েছে। আবার ভ্রমর গীতে রাধারানী উদ্ধবকে বলছেন, অপিবত মধু পূজ্যামার্য পুত্র অধুনাস্তে, স্মরতি সপিতৃগেহান সৌম্য বন্ধুক্ষ গোপান। হে উদ্ধব, এখন তো সে মথুরানাথ মথুরায় আছে, তা মাঝে মাঝে কি কখনো নন্দ বাবা, মা যশোমতীর কথা, সখাদের কথা, সর্বোপরি এই কাঙালিনী ভাগ্যহীনা দাসীদের কথা কি কখনো জিজ্ঞাসা করে? এইখানে এরা মধুরারতি এদের, কিন্তু নিজেদের পরিচয় কি দিচ্ছেন? কৃষ্ণ কান্তা বলে নয়, কৃষ্ণ দাসী। এই দাসীদের কি কখনো স্মরণ করে? তা সবার কথা রঘু শ্রীমতী রাধিকা, সভা হইতে সকলাংশে পরময় অধিকা, দেহ যার দাসী হইয়া সেবেন চরণ, যার প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধই অনুক্ষণ। এরপরে কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন যে হে ভক্তগণ, তাহলে আমরা দেখলাম বাৎসল্যে তো দাস্য, সখ্যেও দাস্য, আবার মধুরেও দাস্য। এই মধুর মধ্যে আবার সর্বনায়িকা শিরোমণি রাধারানী, যার সমান আর বা যার বড় আর নায়িকা না, তা তিনি সর্বকান্তা শিরোমণি, নায়িকা শিরোমণি। তিনি পরিচয় দিচ্ছেন কি বলে না, যখন রাধারানীকেও পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন, কাঁধে চাপতে চাইলেন, আর ভগবান বলেন হ্যাঁ চাপো, নিচু হয়েছেন, কাঁধে উঠতে গিয়েই কৃষ্ণ অন্তর্ধান করলেন। তখন নিজের কি পরিচয় দিয়ে আত্মনাদ করেছিলেন রাধারানী? হা নাথ রমণ পৃষ্ঠ কাশী কাশী মহাভুজ, দাস্যাস্তে কৃপায়া মে সখে দশয় সন্নিধিম। হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা বিশাল বাহু বিশিষ্ট তুমি, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়? এই দেখো, দাস্যাস্তে কৃপায়া মে সখ, আমরা অত্যন্ত দীনা, এই আমাকে একবার নিয়ে চলো তোমার নিকটে। নিজেকে কৃষ্ণ দাসী বলে পরিচয় প্রদান করেছেন।
এই জন্য সুকমুনি বলছেন যে মহারাজ, তোমার প্রশ্ন ঠিক, কিন্তু দাস্য ভক্তিটি এমন একটি ভক্তি, এ সমস্ত ভক্তির সঙ্গেই থাকে। দ্বারকাতে রুক্মিণী আদি যতেক মহিষী, তারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী। আনের কি কথা বলদেব মহাশয়, যার ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিময়, তেহ আপনাকে করেন দাস ভাবনা, কৃষ্ণদাস ভাব বেনু আছে কোন জনা। সহস্র বদন যেহ শেষ সংকর্ষণ, দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রুদ্র সদা শিবের অংশ, গুণাবতার দেহ সর্ব অবতংশ। এইভাবে দেখা গেল সবাই তার দাস্যই প্রার্থনা করছে। তখন গোবিন্দ আবার একটু মুচকি হাসলেন। ঋষি বলছেন, ও তাহলে তোমরা আমার দাসী হতে চাও? বাহ, ভালো ভালো। তা দাসী তো থাকে দু রকম। কিরকম? একটা থাকে কেনা দাসী, একেবারে টাকা দিয়ে সারা জন্মের মতো কিনে কৃতদাস যাকে বলা হতো। আর একটা থাকে বেতনভুক্ত দাসী, আর একটা থাকে বিনা বেতনের দাসী। তা তোমরা যে দাসী হতে চাইছো, তা কি দাসী হবে? তখন গোপীরা বলছেন, শ্যাম, আমরা তো দাসী হয়েই গিয়েছি, এবং কেনা দাসী। কেনা দাসী, কেনা দাসী যদি তোমরা হতে চাও, কত দাম দিতে হবে তাহলে? বলে, শ্যাম, দামের কথা বলো না, দামটা পেয়ে গিয়েছি, আগেই পেয়ে গিয়েছি। দামটা পেয়ে গিয়েই আমরা সব বিক্রি দিয়ে তোমার কেনা দাসী হয়ে গেছে। মৃত্যু পর্যন্ত আর আমাদের কোথাও সেবার বাসনা নেই, যাওয়ার প্রশ্ন নেই একেবারে। কিভাবে হলে? বিক্ষালকাবৃত মুখং তব কুণ্ডল শ্রী খণ্ডস্থল ধর সুখম হুষিতব লকম। এই যে তোমার অদ্ভুত হাসি মাখা বদন, তাতে আবার মকর কুণ্ডল। মকর হচ্ছে কামের প্রতীক, সে বেদন করে আছে, দুলছে। কি না, মকর ছোট ছোট মৎস্য ভক্ষণ করে। তা কৃষ্ণের দুই কর্ণে বড় বড় মকরাকৃতি কুণ্ডল, বদন বেদন করে দুলছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। কেন? আমাদের নয়নরূপ ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করবে বলে। ওইখানেই তো আমরা বিনামূল্যে তোমার কাছে বিকে গিয়েছি। তারপরে গণ্ডাস্থলাধর সুদম, সেই কুণ্ডলের ছটায় উজ্জ্বল তোমার গণ্ডস্থল, এই দেখে আমরা বিক্রি হয়ে গেছি। আবার অধর সুধম, তোমার অধর সুধা অনুভব করে আমরা বিক্রি হয়ে গেছি। গোবিন্দ বলছেন, ও তাই ভাবি যে তোমরা আমার কাছে বিক্রি হলে, কিন্তু পরিণামটা চিন্তা করে দেখেছ? কি পরিণাম? না, এইভাবে যদি তোমরা আমার কাছে কেনা দাসী হয়ে থাকো, আর সংবাদটা যদি একবার ব্রজে গিয়ে পৌঁছায়, তোমার সব স্বামীরা তো হরি বল মোটা মোটা ডান্ডা নিয়ে আসবে, তাতে আমার কি দশা হবে আর তোমাদেরই কি দশা হবে? এটা ভেবে দেখেছ? পরিণামের কথা চিন্তা না করে তোমরা আমার দাসী হতে চাইছ কি করে?
বলে হে শ্যাম শোনো, সেটা আমরা বিচার করেছি। কি বিচার করেছ? না এই যে দত্তা ভয়ং চ ভুজদণ্ড যুগং বিলক্ষ, এই যে অভয় দাতা তোমার যে বলিষ্ঠ বিশাল বাহু, এ বাহু পরিচয় তো আমরা পেয়েছি কখন? যখন মহা পরাক্রমশালী দেবরাজ ইন্দ্র যখন ক্রোধিত হয়ে আক্রমণ করেছিল, সেই বাহু দিয়ে তুমি গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে ইন্দ্রকে পরাভূত করে দিলে। এত তোমার বাহুর শক্তি। তা যে বাহুর বলে তুমি গোবর্ধন ধারণ করলে, যে বাহুর বলে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করলে, যদি আমাদের গৃহপতিরা এটা অন্যভাবে নিয়ে যদি আক্রমণাত্মক মনে আসে, তা তোমার যে বিশাল বাহু অনায়াসে তুমি তাদেরকে বিনাশ করতে পারবে, এটা আমরা ভালোভাবেই জানি। সেই জন্যই বলছি আমাদেরকে আর ফিরিয়ে দিও না, দাসী করে নাও। গোবিন্দ বলছেন যে দেখো, তা তো যুক্তি দিয়ে তোমরা বলে দিলে ঠিকই আছে, কিন্তু আরো যে কিন্তু আছে। কি কিন্তু? তোমরা ধর্ম ত্যাগ করতে পারো, আমি তো ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। আমি হলাম ব্রহ্মচারী এবং পরম ধার্মিক। আমি যদি এত এত পরপত্নীকে দাসী করে রাখি, এই পাপ কি হবে বলো? তখন গোপীগণ বলছেন, ওহে লম্পট, আর তুমি আমাদের কাছে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করো না। খুব ধার্মিক, তাই না? তোমার ধর্মের মহিমা আমরা অবগত হয়েছি। কিরকম না, কি অদ্ভুত! নারায়ণের বক্ষ বিলাসিনী তার পত্নী লক্ষ্মী দেবী, তাকে তুমি কিভাবে প্রলুব্ধ করে একেবারে তার কাছ থেকে নিয়ে এসে দাসী করে তুমি বক্ষে স্থান দিয়েছ। এইখানে তোমার ধর্ম বিচারটা কোথায় গেল? তোমার বিচার করা উচিত ছিল না যে লক্ষ্মী তো আমার পত্নী নয়, আর সে দেবী স্বরূপা। তা তুমি যদি এটা হাসতে হাসতে এত বড় একটা অধর্মের কাজটা করে নিয়েছ, সেই ক্ষেত্রে তো আমরা তোমার প্রতি অনুরাগী। এই জন্য আর আমরা কেন বলো, স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল, এই ত্রিভুবনে এমন কোনো যুবতী নেই যে একবারও তোমার বাঁশি শুনেছে আর একবারের জন্য তোমাকে দেখেছে, সে তার সতীত্বকে ধরে রাখতে পারে? কখনোই পারে না। এই জন্য আমরা সেবা বাসনা নিই, তোমার চরণে আত্মসমর্পিতা হয়েছি। তুমি চরণ ছাড়া আমাদের করো না। গোবিন্দ এই কথাগুলো শুনতে চাইছিলেন যে গোপী প্রেমের পরিমাপটা কেমন। তার পরবর্তীতে আবার গোপীরা কি বললেন, মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।